哈利路亚！亲爱的弟兄姐妹，大家下午好，大家平安。我们要不断凡事感恩，因为主耶稣是美好的神，他不离开过我们。我们可以到今天，因为主的爱，因为主的恩典。所以呢，今天下午我们要献上我们的感谢，献上我们的感恩。我们要一起来唱一首歌，我感谢你天父。全心全意来敬拜他，哈利路亚！因为上帝的旨意，只要我们在这一切的经历中，要学习凡事感恩，哈利路亚！主你在我生命中做了伟大的事。感谢你，
利路亚，哈利路亚！天父，我们感谢你，无论在什么情况，你一直与我们同在。我们要感谢你，主啊，感谢你，哈利路亚，哈利路亚！你的慈爱是这么伟大，主啊，感谢你，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！我们单单能够说，能够对你说，感谢主，感谢主，哈利路亚！感谢你，主啊，感谢你！就现在，我们要开始我们的崇拜会，让你与我们同在，带领我们的崇拜会，从开始到结束，主啊，让圣灵与我们同在，恩膏我们每一个。哈利路亚！感谢主，感谢主。我们将祷告奉主耶稣基督的圣名。哈利路亚，阿门。哈利路亚！亲爱的弟兄姐妹，因为有神的奇妙的双手来带领我们，我们可以得着美好的新生命。哈利路亚！所以我们要来感谢我们的神，我们要全心全意来敬拜他。我们再继续唱奇妙的双手。我们抬手来赞美他，哈利路亚！神有一双手交满着救命，生命间关怀了你心。他奇妙的手抚慰着我，领我走向光明。奇妙的恩典让我有得着美好的新生命。我永远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手。亲口来唱。只有一双手交满着聪明，生命间关怀了你心。他奇妙的手常抚慰着我，领我走向光明。奇妙的恩典让我有得着美好的新生命。我永远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手。哦，主，你那奇妙的双手。哦，主，你那慈爱的双手。奇妙的恩典让我有得着美好的新生命。我永远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手。只有一双手交满着聪明，生命间关怀了你心。他奇妙的手常抚慰着我，领我走向光明。奇妙的恩典让我有得着美好的新生命。我永远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手。哦，主，你那奇妙的双手。哦，主，你那慈爱的双手。奇妙的恩典让我有得着美好的新生命。我永远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手。哦，主，你那奇妙的双手。哦，主，你那慈爱的双手。奇妙的恩典让我有得着美好的新生命。我永远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手。神有一双手交满着聪明，生命间关怀了你心。
他奇妙的手当抚慰着我，令我走向光明。奇妙的恩典让我有得着美好的新生命。我永远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手，主。哦，主，你那奇妙的双手。哦，主，你那慈爱的双手。奇妙的恩典让我有得着美好的新生命。我永远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手，主。哦，主，你那奇妙的双手。哦，主，你那慈爱的双手。奇妙的恩典让我有得着美好的新生命。我永远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手。我永远歌颂，我永远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手。我永远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手。哈利路亚！我们要永远歌颂神奇妙的双手。哈利路亚！接下来我们要预备我们的心，我们要来聆听神的话语，我们要继续唱一首歌《我已愿意》。我们要愿意专心来仰望主，因为主耶稣是美好的神。我们一起来唱。为你，我愿意为你，我愿意为你献上我自己，每一个早晨向你尽情努力，我尽心你，我愿爱你，我愿意为你，我愿意为你，我愿意为你，我愿意为你献上我自己，每一个早晨向你尽心努力，越听见你我越爱你，我愿意为你，我愿意为你，我愿意为你放下我自己，至少我一人能够与你相比，我什么都愿意，什么都愿意为你。从头来唱。愿意为你，
上无一人能够与你相比，我什么都愿意，什么都愿意为你。主啊，我们一生又愿意来跟随你，主啊，主啊，谦卑为你，不是你主啊，何等渴慕能为你而活，主啊，主啊，感谢你伟大的爱，哈利路亚，主啊，我什么也都愿意为你，主啊，因为你那么美好的主，感谢你，主啊，我们敬拜你，主啊，我们要到永远的跟随你，主啊，我愿意为你主，为你的一切，主啊，哈利路亚，我们敬拜他，哈利路亚，哈利路亚，我们又愿意为主，因为他是美好的神，我们是上帝拣选的儿女，我们要为他来侍奉他，来跟随他，哈利路亚。我们敬拜他，哈利路亚，感谢你主啊，感谢你，我们什么都愿意为你主，哈利路亚，哈利路亚，我们来敬拜他，哈利路亚，哈利路亚，感谢你主啊，感谢你主啊，不是你是我最大的福分，主啊，感谢你主啊，我愿意为你一起来唱。我愿意为你，我愿意为你，阿门。我愿意为你献上我自己，每一个早晨向你尽心独一，因为紧紧地我也爱你，我愿意为你，我愿意为主啊，我愿意为你，我愿意为你，我愿意为你放下我自己，世上无一人能够与你相比，我什么都愿意，什么都愿意为你，我愿意为你，什么都愿意，什么都愿意为你，什么都愿意，什么都愿意，什么都愿意为你。哈利路亚！感谢你，敬拜你，主啊，主啊，谢谢你的恩典，我们是你的工作，是你所造的主啊，在基督耶稣里造成的，我们愿意把自己摆到你的面前，愿你按着你的心里来造就我们，主啊，造就我们，让我们呵护你的心意，主啊，感谢你，感谢你，主啊，我们已经赞美你，主啊，荣耀你的名。接下来我们需要你的聆听你的话语，主啊，你的话语是我们脚前的灯，主啊，因为有你的话语，我们可以更明白你的旨意在我们的生命中。感谢你主，感谢你主啊，求你跟我们每个人说话，主啊，求你恩膏你的仆人，今天要分享你的话语，主啊，我们安静坐下来，
来聆听你的话语。感谢你主，奉主耶稣的名，我们祈求祷告，哈利路亚，阿门。Puji Tuhan, 赞美主， salam sejahtera bagi kita semua. 各位平安。 Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema bersyukur. 今天我的讲题是我们要感恩。 Mari kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 我们打开帖撒罗尼迦前书第5章18节。 Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。 Mengucap syukur, 我们谢恩， bersyukur, memberikan syukur, menyatakan syukur kita kepada Tuhan. 我们谢恩，我们感恩，我们把所有的归给神。 Jadi tidak selalu dengan ucapan, wujud atau pernyataan syukur kita. 不但每一次只是用口头， Tapi secara atau hal yang paling dasar, yang paling mudah dilakukan ketika seorang bersyukur, ya tentu dengan ucapan. 那最基本、最简单，一个人呢感谢神呢，就是通过他口头。 Sehingga mungkin bahasa Indonesia kita mengatakan mengucap syukurlah. 所以在圣经里记载，我们要感恩。 Jadi bersyukur, menyatakan atau memberi syukur kita kepada Tuhan dalam segala hal. 所以我们要凡事谢恩，所有的每一件我们都要感恩。 Tentu saja Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak hal yang terjadi dalam hidup ini. 的确，弟兄姐妹，在这个生活里有种种的事发生。 Tapi kalau mau dibagi dengan dua kelompok, dua bagian, 但是如果我们要讲解在这个两个大部分， maka kita bisa mendapatkan dua kelompok, yaitu suka dan duka. 那么就是有一个欢乐跟被爱的 Hal yang mudah, hal yang sukar. 一个轻易的一个难处的。 Waktu kita beruntung, waktu kita rugi. 也许我们有得利的时候，我们有亏本的时候。 Waktu kita menerima, diberikan kepada kita, ataupun sesuatu dari kita itu kemudian diambil. 也许我们得着，但是有一些我们拥有的呢被夺回。 Jadi bersyukurlah kalau kita beruntung, tapi bersyukurlah kalau kita rugi. 所以我们在得利的时候呢要感恩，也在亏本的时候呢仍然有感恩。 Bersyukurlah kalau kepada kita ditambahkan sesuatu, tapi bersyukurlah kalau juga dari kita diambil sesuatu. 所以我们要感恩，当我们被加添的时候，但是我们也同样的要感恩，有一些我们被拿走的时候。 Itulah kehendak Tuhan bagi kita. 这是神对我们的旨意。 Jadi kehendak Tuhan kita bukan hanya bersyukur waktu Tuhan memberi kepada kita, tapi juga kita dikehendaki Tuhan untuk bersyukur waktu dari kita diambil sesuatu. 所以我们不当神赐给我们的时候，我们感恩；但是在我们拥有的呢，神在拿回去的时候呢，我们同样也要感恩。 Ya, sekarang pertanyaannya adalah apakah kehendak Tuhan itu ya terjadi dalam kehidupan nyata kita anak-anak Tuhan. 那么问题的就是，是否神的旨意是不是显现在我们身为神的子女的生活里呢？ Saya mau mengajak kita untuk melihat tentang bersyukur ini dan membandingkannya dengan kitab Ayub dari sudut pandang kitab Ayub. Mari kita buka Ayub pasalnya yang pertama. 我邀请弟兄姐妹，我们比较一下，我们看这个约伯记所记载的这个感恩。 Ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11.
Ayub pertama, Ayub pasalnya yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. 约伯记第1章从第8到第9节。 Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. 我们看约伯记第1章从第8节读到11节。耶和华问撒旦说：“你曾用心查看我的仆人约伯没有？地上再没有人像他完全正直，敬畏神，远离恶事。”撒旦回答耶和华说：“约伯敬畏神，就是无故呢？他岂不是四面，你岂不是四面上篱笆，维护他和他的家，并他一切所有的吗？他手所做的都蒙你赐福，他的家产也在地上增多，你却伸手毁他一切所有的，他必当面弃掉你。” Menurut iblis, ucapan syukur itu, ketakwaan, kesalehan kepada Tuhan, hanya akan diberikan kepada Tuhan kalau manusia itu mendapat sesuatu dari Tuhan. 照撒旦所说的呢，人呢要敬畏神的，要离弃这些作恶呢。如果他们得着神给他们的祝福， Tetapi kalau manusia tidak mendapat berkat, tidak mendapat perlindungan, tapi sebaliknya apa yang ada padanya itu kemudian diambil, maka manusia menurut iblis akan mengutuki Tuhan. 那么照撒旦所说的呢，如果神呢夺回他所祝福的呢，那么人将会离弃神。 Tetapi menurut Tuhan tidak seperti itu, kehendak Tuhan tidak seperti itu. 但照神的旨意是不当如此。 Tuhan menghendaki kalau kita manusia itu tetap mengucap syukur 神要我们呢仍然献上感恩， dalam segala keadaan. 凡事。 Waktu kita menerima berkat dan perlindungan Tuhan, 当我们领受祝福跟神的保护， ataupun waktu berkat itu diambil dan perlindungan itu diambil dari kita, 或者当我们的祝福已经被神领回去， maka apa yang dinyatakan oleh iblis dan apa yang dinyatakan Tuhan ini kemudian diperlihatkan gitu, dibuktikan dalam seorang Ayub. 那么撒旦呢就通过这个约伯呢提到这一点。 Jadi menurut iblis, Ayub itu hanya saleh, hanya bersyukur karena bisnis berhasil, anak-anak itu diberkati, ya segala sesuatu baik. 那么照撒旦呢，这个约伯呢，一切呢都很真诚呢，因为他一切所面对的都很顺利，他有好的儿女，有很多的财产。 Tapi Tuhan menghendaki bahwa Ayub akan tetap bersyukur, memberikan syukur, sekalipun keadaannya tidak baik, sekalipun dia tidak mendapat berkat perlindungan lagi dari Tuhan. 但是神仍然要约伯呢，他仍然忠心，他仍然能够献上感恩，在他不好的环境或者苦难中。 Maka Tuhan memberikan kesempatan pada iblis untuk melakukan apa yang dianggapnya akan membuat Ayub mengutuki Tuhan. 那么他就给撒旦机会呢，在约伯的生活里进行撒旦要做的一切，能够使约伯呢诅咒神。 Lalu iblis bekerja menghabiskan seluruh harta kepunyaan Ayub yang begitu banyak dalam waktu 1 hari. 那么撒旦呢就因行在他一天之内呢，把这个约伯所有的财产呢都毁掉。
dalam satu hari Ayub yang adalah orang yang sangat kaya, memiliki beribu-ribu harta ternak, kemudian menjadi seorang yang tidak mempunyai seekor pun harta ternak. 那么约伯非常富有的人呢，他有1,000个这个畜生呢，但是在一天之内呢，他连一只都没有了。 Ayub berubah dari seorang yang mempunyai anak-anak yang begitu baik, berubah menjadi seorang yang tidak mempunyai seorang pun anak. 约伯呢，仍有这么孝敬他的儿女呢，成为连一个孩子都没有了。 Dari seorang yang mempunyai 10 anak yang luar biasa baik, tetapi kemudian menjadi seorang orang tua yang tidak mempunyai seorang pun anak. 那么他有10个儿女呢，都很好的、很顺他的，在一天之内呢，他在年老的时代呢，连一个孩子都没有了。 Dan dalam keadaan seperti itu, apakah Ayub mengutuki Tuhan? 那么是不是在这样的情况之下呢，约伯呢就诅咒神？ Seperti tujuan iblis memberikan setiap malapetaka itu kepada Ayub, 就像这个撒旦使患难临到约伯的生活里， ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara-saudari. 事实上没有这回事。 Ayub tetap sujud bersyukur kepada Tuhan. 约伯呢仍然跪向主。 Dan hal ini membuat iblis merasa bahwa kurang sesuatu yang diambil dari Ayub. 那么撒旦呢就觉得还是缺乏他从约伯那里夺去的。 Kan Ayub belum diambil sesuatu yang di dalam dirinya. Tadi yang diambil iblis adalah sesuatu harta kepunyaannya di luar dirinya. 那么约伯呢还没有在他内心或者身体之力被夺去的，所有夺去的呢是在他身体之外的。 Maka Ayub berkata iblis berkata kepada Tuhan, kalau begitu aku mengambil kesehatannya dari dirinya, maka dia pasti mengutuki Engkau. 那么撒旦呢就对神说：“我把约伯的健康呢就夺去，他就会诅咒你。” Maka iblis diberikan kesempatan untuk menimpakan penyakit bara busuk dari ujung kaki sampai kepala Ayub. 那么这个神就给这个撒旦机会呢，就是使这个约伯呢领受到种种的病情。 Jadi seluruh badan Ayub itu mengalami sakit yang mengerikan. 所以约伯的全身呢就发了一些这个脓，而且非常使人看到非常恐怖的。 Dan dalam keadaan seperti itu, maka tentu dugaan iblis adalah Ayub akan mengutuki Tuhannya. 那么撒旦看了这样的情况之下，他就很肯定的想约伯一定会诅咒神。 Kalau kita melihat di Ayub pasal 2 ayat 9, 我们打开约伯第2章第9节 dan ayat 10, 跟第10节。 di situ ada perbedaan antara sikap istri Ayub dan sikap Ayub sendiri. 在那里我们看到这个约伯的妻子跟约伯自己有不同的这个态度。 Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. 他的妻子对他说：“你仍然继守你的尊称吗？你弃掉神死了吧。”约伯却对他说：“你说话像遗文的妇人一样。哎，难道我们从神手里得福，不也受祸吗？”在这一切的事上，约伯并不以口犯罪。 Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, istri Ayub sebagai manusia merekomendasi sikap Ayub, yaitu jangan lagi bersyukur. Apa yang terjadi padamu sudah sangat mengerikan, karena itu kutukilah Tuhan itu. 那么，身为普通人，这个约伯的妻子呢，就看到这个病情在约伯发生的非常恐怖，他就说不要再谢恩，那么就要
弃掉神就死了吧。 Tetapi bagi Ayub, dia mau tetap bersyukur. Dia berkata, masa kita hanya mau menerima yang baik, tetapi tidak mau menerima yang buruk yang Tuhan izinkan terjadi. 那但是约伯这样的回答，难道我们从神手里得福，不要受祸吗？那么他仍然谢恩。 Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mampu mengucap syukur. Sekalipun hal yang terjadi dalam hidup kita adalah sesuatu yang buruk. 弟兄姐妹，我们仍然能够谢恩，虽然在我们的生活里发生了不愉快的事， Itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. 这是神对我们的旨意。 Tapi kalau kehendak iblis adalah manusia, ya kalau boleh tidak bersyukur. 但是撒旦的目的呢，不要人谢恩。 Manusia bersungut-sungut kepada Tuhan, manusia protes, marah kepada Tuhan. 撒旦要人埋怨，而且诉苦给神。 Atau kalaupun manusia mau bersyukur, biarlah manusia itu bersyukur kalau dia mendapat berkat dari Tuhan. 但如果人仍然要谢恩呢，就是当他的福的时候谢恩。 Tapi kalau keadaan buruk, maka iblis menghendaki supaya manusia itu mengutuki Tuhan. 但事情在泛滥中的时候呢，撒旦要人们呢就诅咒神。 Dan kalau kita melihat, kalau Tuhan menghendaki kita mengucap syukur dalam segala hal, baik dalam keadaan baik maupun buruk, 那当神要我们凡事谢恩，就是有在好事或者在坏事里， maka tentu ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita melakukan kehendak Tuhan. 当然神会赐给我们力量，好让我们能够进行。 Saya ambil contoh ya, seorang yang sakit tidak bisa berjalan, ketika Tuhan kehendaki dia berjalan, maka Tuhan kan katakan, berjalanlah engkau. 那么我们举一个例子呢，比如一个人呢，他不能走，但是神的旨意要他走，那么神要他走。 Dan waktu dia merespon dengan iman, maka ada kekuatan di kaki orang yang lumpuh itu dan kemudian dia mulai berjalan. 那么这个不能走的人呢，得着力量，他在好像有得着力量，他能够站起来，能够走。 Jadi ada kekuatan, kemampuan yang Tuhan berikan untuk kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. 的确有力量，神能够让我们能够有能力进行。 Jadi kehendak Tuhan adalah kita mengucap syukur dalam keadaan, dalam segala keadaan, baik ataupun buruk. Maka ada kekuatan untuk kita melakukannya. 所以神的旨意呢，是我们要凡事谢恩，就是在里面神要赐给我们力量。 Filipi pasal 4 ayat yang ke-12 dan 13. Mari kita melihat ayat itu, Filipi pasal 4 ayat yang ke-12 dan 13. 我们看腓立比书第4章第12节到13节。 Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 在腓立比书第4章从12节到13节，我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，和饱足，和饥饿，和由于，和缺乏，谁是谁在，我都得了秘诀。我靠着那加给我的力量的，凡事都能做。 Ya, Rasul Paulus mampu menanggung, mampu menghadapi, mampu untuk tetap berdiri menghadapi segala sesuatu. 的确，使徒保罗有能力、有力量面对种种的问题。 Apakah itu keadaan yang baik ataupun keadaan yang buruk? 是否在好事或者是在坏事里？ Mengapa? 为何呢？ Karena Tuhan memberi dia kekuatan, 因为神赐给他力量， memberi dia kesanggupan. 赐给他能力。
untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki itu. 能够遵行神的旨意， Jadi kita pun akan diberikan kesanggupan, kemampuan 神也会给我们能力、力量， untuk melakukan kehendak Tuhan. 进行神的旨意。 Yaitu kita bersyukur dalam segala hal. 所以我们要凡事谢恩， Baik ataupun buruk hal yang terjadi dalam hidup kita. 在好或者在坏事情发生在我们的生活里， Kita akan diberikan kekuatan untuk bersyukur. 神会给我们力量，能够谢恩。 Dan kalau kita bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, 如果我们能够进行神的旨意， tentu ada berkat dari Tuhan. 当然有神的祝福， Tentu ada pembelaan dari Tuhan. 当然有神的维护。 Mari kita lihat Ayub pasal 42. 我们打开右伯第42章， Ayat yang ke-10 dan 12. 在第10节跟12节。 Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya. Lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. 那么在右伯书第42章从10节开始，右伯对他朋友祈祷，耶和华就使右伯从苦境转回，并且耶和华赐给他的比他从前所有的加倍。那么12节呢，就是怎样耶和华后来赐付给右伯比先前更多。 Kalau ucapan syukur itu hanya ada waktu keadaan baik, 如果谢恩呢，就在好的时候呢， apakah tidak mungkin Tuhan selalu memberi keadaan baik kepada kita? 是否神不能够仍然给我们有好的呢？ Tentu Tuhan bisa melakukan itu. 当然神可以， Tapi itu bukan kehendaknya. 但是那不是他的旨意。 Tuhan tidak hanya menghendaki kita bersyukur waktu keadaan baik. 神不只是要我们感恩在好的时候， Sehingga keadaan buruk itu diizinkan terjadi. 就是在坏事的时候呢，神也允许发生。 Karena dalam keadaan buruk pun Tuhan menunggu, Tuhan mencari ucapan syukur kita. 就是在坏事的时候呢，神仍然等待我们的谢恩。 Dan Ayub mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki itu. 又不能进行神要他做的， Karena ada kekuatan yang Tuhan berikan. 因为在哪里神赐给他力量。 Dan lihatlah betapa besarnya berkat yang Tuhan berikan padanya. 那看吧，多么的多这个神赐给他的祝福。 Orang yang mengucap syukur adalah orang yang diberkati Tuhan. 能凡事谢恩的人呢，就是神赐福的。 Tapi orang yang bersungut-sungut, orang merasa tidak puas, orang merasa kurang, orang merasa Tuhan tidak berbuat yang patut bagi dia, maka orang itu akan menerima kutuk dari Tuhan. 那么不有这个埋怨神的，或者不感到足够的人呢，就是这一些人呢，会被得着神的诅咒。 Oke lah keadaan kita buruk, tapi itu bukan menjadi alasan untuk kita bersungut-sungut. 对我们的事情原来都不是很好，或者是坏了，但是不是这个缘故，我们就这个埋怨。 Karena itu bukan kehendak Tuhan bagi kita. 那不是神给我们的旨意。 Mari kuatkan diri kita, Baik. dorong diri kita. 来，我们坚强我们的心。 Memang keadaannya buruk, tapi aku mau tetap bersyukur kepada Tuhan. 对事情对我无力，但是我仍然要献上我的感恩， Karena tidak ada hal yang terjadi di luar kehendak Tuhan. 因为没有一件事发生在主以外， Tidak ada hal yang terjadi di mana Tuhan tidak memberikan kepada kita kesanggupan untuk menanggungnya. 没有一件事发生，主没有赐给我们能力能够度过。 Dan waktu kita bersyukur, maka ada mujizat. 当我们谢恩的时候，就有了神迹， Ada berkat Tuhan. 有神的祝福。 Karena Tuhan berkenan kepada kita yang mengucap syukur dalam segala hal. 因为我们凡是谢恩的人呢，得着神的悦纳。
Biarlah kesadaran ini kemudian membuat kita semakin bersyukur, bukan semakin bersungut-sungut. 所以但愿这提醒我们要更多的谢恩，不要在那里埋怨。 Semakin merasa puas dengan apa yang Tuhan izinkan dan berikan bagi kita. 我们更要感到满足，因为神赐给我们的， Bukan semakin merasa kurang dan tidak berpuas diri. 不要感到缺乏而且不满足。 Kita berdoa supaya Tuhan mengajar kita untuk mengucap syukur. 我们要祈祷，但愿主教导我们如何谢恩。 Mari kita berdoa. 来，我们一同低头祷告。 Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala keadaan kami. 神啊，我们要凡事发生在我们的生活里谢恩。 Dengan adanya keadaan seperti ini, kami merasakan ada hal yang buruk terjadi dalam hidup kami. 在这样的情况之下，我们感到有一些不利的事发生在我们的生活里。 Pandemi corona ini membuat banyak hal yang tadi kami bisa kerjakan menjadi tidak bisa kami kerjakan. 在疫情的时代呢，有一些事我们以前能做到的呢，但是在这个时代我们做不到。 Sesuatu yang di depan mata harusnya kami dapatkan, kemudian ternyata hilang dari kami. 在我们眼前应当我们能夺取的，但是我们好像失去了。 Tapi kami mau tetap bersyukur Tuhan, 但是我们要仍然谢恩， karena kami tetap menjadi anak Tuhan, 因为我们仍然是主的子女， karena kami tetap masih sehat, kuat, 因为我们仍然健康，仍然有能力。 masih diberikan kecukupan makan, minum, pakai, tinggal kami Tuhan. 你还足够给我们吃的、用的、住的， Karena itu terima kasih Tuhan. 因此我们谢谢你，我们的主。 Tidak ada hal yang terjadi di luar kehendak Tuhan. 没有事情发生在你以外， Tidak ada sesuatu yang terjadi sekalipun buruk di mana Tuhan tidak memberi kami kemampuan untuk melewatinya. 没有一件事能发生，如果主没有给我们能力能度过。 Maka kami Tuhan percaya dan menaikkan syukur kami kepada Tuhan 所以我们深信主啊，我们献上我们的感恩， bahwa kami pasti diberikan kekuatan melewati keadaan susah ini Tuhan. 我们相信主会赐给我们力量，能度过这个苦难。 Kami akan dilindungi Tuhan dari keadaan yang sukar ini. 主会保护我们度过这个苦难。 Kami mengucap syukur kepada 我 Tuhan 们献上我们的感恩， dan kami percaya 我们深信 perkenanan Tuhan akan mendatangkan berkat-Mu bagi kami. 主的悦纳能赐给我们祝福， Mendatangkan Tuhan apa yang tadinya hilang dari kami akan dikembalikan berlipat kali ganda. 带给我们所失去的呢，加倍给我们。 Karena itu terima kasih kepada Tuhan. 因此，我们谢谢主你， Apa yang Engkau buat baik adanya. 你所做的每一件都是美善的。 Terima kasih Tuhan dan berilah kepada kami kekuatan, kemampuan 谢谢主给我们能力、力量， melewati hari-hari kami sepanjang minggu ini. 度过这一个星期的每一天。 Aktivitas perjalanan yang masih kami harus lakukan di luar rumah kami. 在我们家外所要进行的活动， Lindungilah kami Tuhan. 保护我们， Berkatilah kami Tuhan. 主祝福我们。 Kami percaya Tuhan lewat berkat dan perlindungan Tuhan, kami akan sukses mampu melewati sepanjang minggu ini. 我们相信，通过主给我们的祝福、保护，我们能够度过这个星期。 Tuhan memberkati setiap kami yang beribadah. 主祝福我们每一位在进入崇拜里。 Tuhan memberkati mata pencarian kami. 主祝福我们的事业。 Tuhan memberkati keluarga kami, pasangan dan anak-anak kami. 主祝福我们的家庭团圆。 Kami percaya lewat ibadah ini kami menerima berkat 我 Tuhan. 们相信，通过这个崇拜会里，我们得着神的祝福。 Dan sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari, 现在，我亲爱的主内弟兄姐妹， dengan iman kita marilah kita terima 我们通过信心，我们领受 berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, 所有的祝福从天父而来， cinta kasih daripada Allah Anak, 属生殖的慈爱， persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, 跟圣灵的同在， kiranya menyertai kita 以我们众人 mulai sekarang 从今开始， sampai selama-lamanya. 直到永远。 Berkat-berkat ini kita terima 这祝福我们领受， di dalam nama Tuhan 奉主耶稣基督的生命， Yesus Kristus. Sama-sama kita 我 berkata, 们一起说
Amin. Amen. Tuhan berkati kita. 祝福我 Haleluya. 们大家每一位，哈利路亚。